नमस्कार जय जगन्नाथ मास्टर डॉक्टर प्रियंका आपण मानक मो चैनल तरफ स्वागत जनाऊँ आसन जाना जे कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि किपर कट 2026 लास्ट वीडियो आम मेषरू मिथुन राशि जानिले 2026 किपर कट 2026 आपण मान समस्त जपरी भलरे कटु भगवान करतु समस्ते भले रुहतु जार जहाँ पाइबार अच्छे से पाई जातु देखा कर्कट राशि किपर कटुची आपणकर कर्कट राशि आपणकर केतु रोचंती द्वितीय भाव आपणकर 6 घरे रोचंती षष्ठ भाव रवि मंगल बुध शुक्र शनि नवम भाव आउ अष्टम भाव अच्छा राहु आउ बृहस्पति अच्छे द्वादश भाव तो आपणकर ये देखा कर्कट राशि आपणकर ये समयटा ना एत कि भल कटिनी ना आपणकर 25 किसी भल कटि ना आपणकर ये 26 कि भल कट किंतु व्यस्त नाई आमर अक्टोबर परठू जिते बृहस्पति ना एबे जून मस को पलि आसबे आमर आपणकर निज राशि उच्चर रे किंतु जो अक्टोबर 31 हो बृहस्पति किसी समय आसीज द्वितीय भाव को तो सब किसी खराब तो देवे ना भगवान निश्चय किसी ना कि भल क्षेत्र मन निज दिखती तेणु आम देखा जी कर्कट राशि कर्कट राशि आपणकर बृहस्पति जो द्वादश भाव में जून मस रे आपण खर्चटा को देखु खर्च को कंट्रोल करूँ आपण ये समय टी आपणकर जेहेतु षष्ठ घर अधिपति ये द्वादश घर रोचे देखा विपरीत राजयोग दौर शत्रु मैंने आपन को किसी हैरान कर बृहस्पति जो टे बंची जा पारती कहीं किसी एत असुविधा करेंगे अष्टम स्थान में कि राहु रोचे आपड़ ये गाड़ी मोटर ठीक से चलातु प्रथमे गाड़ी मोटर ध्यान रे चलेबे देखिकी जी कि नुआ बाहन समय टे किणाकिणी करूँ ना हाँ जहाँ भी नुआ कम अच्छे बंद करूँ जोटा कि आप जून मसरू करेंगे जून मसरे जदि किसी करार अच्छे तो आपड़ करें हाँ अक्टोबर 31 पर भी करें वर्ष शेष बेलू आप घर करवा गाड़ी करवा जमी बाड़ी किणवा ये सब विषय चिंता करेंगे आ सहित रहा आपंकर ये समय बृहस्पति द्वादश भाव में रही आपंकर जदि देखा दृष्टि चतुर्थ भाव को दूसरी चतुर्थ भाव को दूसरी माँ का सपोर्ट पाइबे माँ सहित रे माँ सहित टाइम स्पेंड करेंगे माँ पाखे रे बहुत सुख अनुभव करेंगे माँ पाखे रही जो षष्ठ स्थान को देखुं षष्ठ स्थान को देखला आपंकर शत्रु आपंठू जेहेतु शत्रु रोचे तो शत्रु आपंठू दूरे जाए शत्रु मैंने आपको हैरान करार शत्रु मैंने दूरे जाए तापर जब देखा आमर अष्टम स्थान को देखुं तो ये आपंकर अଯଥା अन्य सहित झगड़ा हो पाए आप चाहते जो कम करने को चाहूँ से कम आप करेंगे आपंकर झगड़ा से हिसाब से हो तेणु यही समय आपंकर किसी गोटे कम टे रोचे आप कर्कट राशि किए वीजा आप अप्लाई कर विदेश को जावाक चाहूँ जापार तो आप से कम मोटामोटी भाव में जून भितर आपंकर हो जापे बहुत आध्यात्मिक रे जून पर आपंकर सडन किसी लाइफ में चेंजेस आसो आप समय जब भावुं मु कौन एमती एमती समय गुड़ा खराब कटि जाइए आप चिंता कर भगवान शरण को जाती भरिकी एत सब असुविधा मोर घटुचे असुविधा हो तो निहत भाव में आप जून मस पर आध्यात्मिक हो आपण को गीता भागवत पढ़ा रामायण पढ़ा महाभारत पढ़ा आपण को मंदिर फंदिर जा बहुत गुड़े भल भल स्पिरिचुअल लोकों सहित मिसिकी रहा आपको पसंद हे आप फ्रेंड सर्कल भी चेंज हो पाए आप जो सांगसाथी मान सहित रही आप किसी नुआ नुआ फ्रेंड मान सहित रहा इच्छा करेंगे ये समय आपंकर ना बेसी करके काम बहुत बढ़ीज जून पर ना आपंकर काम बहुत बढ़ीज आप जो कम कर काम बढ़ी जापे आपड़ ये समय बेसी करके आपंकर माँ को चिंता करपारती आपंकर हेल्थ रो किसी इश्यू आसीपे तेणु आपन को देह को जगवाक पड़ो गाड़ी मोटर आपन को ठीक से सावधान सहित आप चलवा पड़ो आप समय टे जगी चाह रुहतु शनि आपणकर नवम स्थान अच्छा कर्मर स्थान अच्छा जो आप भाग्यर स्थान अच्छा शनि आपण भाग्य घर रही आप शनि को बेसी करके पूजा करें शनि 40 पाठ करूँ शनि एकादश भाव को देखुं निश्चय आपंकर इनकम बढ़ी पारे इनकम आपंकर ये भल रोचे आपण जो कम कर परिश्रम कलापर आपंकर पैसा बढ़ो जोटा कि सी जून मस पर रोचे बाहागर आपंकर बाहागर कौटे स्थिर होबार
ଦେଖାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଶୁଭ କାମ 26 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେବାର ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବାଲାଙ୍କର। ବହୁତ ଦିନରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବାକି ରହିଛି, ବିବାହର ହେଇପାରୁନି, କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି। ତେଣୁ 26 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ସମୟ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଟିକେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଗଛ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଛମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ରହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ସେବା କରିବେ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ଓଳେଇବେ, ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ରହିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବାଲା, କର୍କଟ ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଲସ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କରଜ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ପଇସା କେଉଁଠି କ'ଣ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠି ପଇସା ଲଗେଇବୁ, ସେଠି ପଇସା ଲଗେଇକି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଏ ସମୟରେ ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ଆପଣ ଲୋନ୍ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରିଦେବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ କରିଦେବେ, ପଇସା ଗୋଟେ ଫସି ରହିବ। ତ ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏସବୁ। ଆପଣ ଯାଉ ଭାରିକି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି 26 ଶେଷ ଆଡ଼ିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ କରଜ ଗୁଡ଼ା ଅଯଥା ବଢ଼ିଯିବ, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବନି, ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିବ। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ନିଜର ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା ଅପେକ୍ଷା ନା ଆପଣମାନେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବଡ଼ି ବଢ଼ିଯିବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଡାଇବେଟିକ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତି ସମୟରେ। ହଁ, ଶନିଙ୍କର ପୁରା ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ। ତୃତୀୟ ଭାବ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ତ ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶିର। କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରକୁ ରହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନିଜର ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ଘର, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଆଦିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଏତେ ବି ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏ ସମୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାର୍ଟନରର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସ ଆସିଯିବ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପରଠୁ ନିଜ ପାର୍ଟନରର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇପାରେ। ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ହେଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏ ସମୟରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଅଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମା' ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ କରି ମା' ହେଇପାରିବେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠୁ ଡିସିଜନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ନା ଯେଉଁ 2026 ଜୁନ୍ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ବିଜନେସ୍ଟା ଆପଣ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କରନ୍ତୁ, ଘର କରନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଡ଼ିକି, ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ, କି ବାହାଘର ପାଇଁ ଶେଷ ଆଡ଼ିକି କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି, ସେଇଟା ଡିସିଜନ୍ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର କ'ଣ ଦେଖିବା? ସିଂହ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସିଂହ ରାଶି କୁହାଯାଏ, ସିଂହ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ବାହାରୁ ସେଟା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଟାଣି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ରୋଗୀଣା ରୁହନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ସେମାନେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ, କେତୁ ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛି। ଆଉ ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ, ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ କେତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ରହୁଛି ନା, କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଦେବ। ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବେନି, ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଶୋଇଲେ ନିଦ ହେବନି, ନିଦ ହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆସିବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରୁ ଘଟିଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇ ବି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ରହିଛି ନା, ଆପଣ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକଲା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏ ସମୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି ଏ ସମୟରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଧୋକା ମିଳିବ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲୋକ କିଏ, ପର ଲୋକ କିଏ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନେବେ। କାରଣ 2025 ତ ଚାଲିଛି ସେମିତି ସେଇଭଳି, 26 ବି ସେଇଭଳିଆ ରହିବ। ଆଉ ସହିତ
ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଇପାରେ। ସପ୍ତମ ରାହୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ତଳିପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗାଇନିକ୍ର ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ତଳିପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ଘରେ ରବି, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ପେଟ ରୋଗ ରହିବ, ପେଟର ରୋଗ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଗାଇନିକ୍ର ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବାର କନସିଭ୍ ହେଇକି କିଛି ମିସକାରେଜ୍ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଜୁନ୍ ମାସକୁ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ ପରଠୁ ନା ଟିକେ ମିସକାରେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଜୁନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ହେଲେ ଭଲ, ଜୁନ୍ ପରଠୁ ଟିକେ ମିସକାରେଜ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ସମୟ ଟିକେ ଦେଖିକି ନିଜର ହେଲ୍ଥର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଫିଲ୍ଡରେ ଭଲ କରିବେ ନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ 100% ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବ, ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି, ସେମାନେ ବହୁତ ନାଁ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ପେଟର ରୋଗ ରହିପାରେ, ପେଟ ରୋଗକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୋନ୍ର କିଛି ବିମାରୀ ଆସିପାରେ ହେଲ୍ଥର। ସହିତ ଶନି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖିକି ଚଲାନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖିକି ଚଲାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି। କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। କାମ କରିବା ସମୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରନ୍ତୁ। କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଟ୍ କରିବେ, ହଇରାଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ରହୁଛି, ଧନର ଭାବକୁ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧୀରେ ପଇସା ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋଲି କିଛି ପଇସା ଆସିବ। ସେଭିଂ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଇ ଜିନିଷ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ଏହା ତ ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେଶୀ କରି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବନି, ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ଲାଗି ରହିବ, ପରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଏହା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ବାହାଘର ପାଇଁ 2026 ଶେଷ ଦେଖାଉଛି। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୁନ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି, ୟା ତ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇ ଡିସେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ 2026ରେ ବିବାହଘର ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି। ତା ସହିତ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଏତେ ଖାସ୍ ରହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖେଇବା, ତ ଆପଣଙ୍କର 2026 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଭଲ ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, କାମ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶି ଗଲେ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ରହିବେ। ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଇସା ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ୟା ତ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବି ଭାବିଚିନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ନିଜର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ, ଘର ଯେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ପୀତବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରହପିତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୀତବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ଥିବା ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ, ଡେରି କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ଜଳ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅରୁଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ରହିଲା ସିଂହ ରାଶିର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା 2026 କନ୍ୟା ରାଶିର କିପରି କଟିବ ବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି 2026। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି, ତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ନେଚର୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଭଲରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଘରର ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି, କମ୍ ସମୟରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଘରର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ସାହସ ପାଠବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଗା ଯିବା, ନୂଆ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶି ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସ।
ଜୁନ୍ 2 ଯାଏଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛି, ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ରହିବା, ଗୋଡ଼ରେ ଖରଚ ଲାଗିବା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ଏସବୁ ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସପ୍ତମରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଚାର କରି ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବ ସିଏ। ଋଣ କରଜ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଝି ନେବେ ଶୀଘ୍ର। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 2024ରେ କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇପାରୁନଥିଲେ କି ସୁଯୋଗ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। 4 ଘର ଆପଣଙ୍କ ରବି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରହୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର এই ସମୟରେ। 2026 ଜୁନ୍ ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଘର, ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସୁଯୋଗ, ଘର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିବେ ଏ ସମୟରେ। ହେଲ୍ଥ ଟିକେ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। 2026 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଥର ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର, ବେଶୀ କରିକି ଡାଇବେଟିକ୍ସ ଆସିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। ହେଲ୍ଥର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଞ୍ଚିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଭିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କରିକି ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ରହିବେ। 5 ଜାଗାରେ ଆପଣ 15 ପାଇବେ, 5 ଜାଗାରେ 50 ପାଇବେ, 10 ଜାଗାରେ 100 ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଲାଭବାନ ଆପଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପରିବାର ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମତଭେଦ ରହିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜଗେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମୟଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ କନ୍ୟା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ସମୟରେ। ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଉସ୍ତ ଗଛ ହଉ, ଶମି ଗଛ ହଉ, ସେଠି ଯାଇକି ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତେଲ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ତେଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ସମୟ। ୟା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, 2026 ପରେ କି 26 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। କାହାକୁ ଯଦି ପଇସା ବାକି ଉକାରା ଦେବେ ତ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର 26 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲସ୍ ଦେଖାଉଛି। ଯାହା ଆଗରୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭରୁ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଉଛି। ହଜିଯିବା, ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଭୟ ରହୁଛି। ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଯଦି କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାର ଉଧାର, ତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନି ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି କିଛି ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସ୍ରେ, ତ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଦାନ୍ତ, ହାଡ଼ ଏସବୁର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ କିଛି ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ କି କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣମାନେ ସେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। 26 ମସିହାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। 26 ମସିହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିବ।